حضور کی نسبت کا صدقہ ہے اور یہ ان کی طرف سے منتخب ہونا جو حضور کی طرف سے ہے، تو اس میں لازم نہیں ہے کہ بیٹے کا باپ کا بیٹا جو ہے وہی گدی نشین ہوتا ہے، نہیں، اس طرح نہیں۔ بہت ساری گدیاں مثال ہیں پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر، کہ ان کے بیٹے قابل نہیں ہوتے تو وہ گدی نشین نہیں بنتے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو قابل ہے حضور کی نظر میں وہ منتخب ہوتا ہے اور وہ گدی نشین بنتا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں فیصل آباد کی تحصیل سمندری کے نواحی گاؤں چک نمبر 478 گاہبے میں۔ یہاں پر آج سالانہ عرس مبارک جو ہے وہ حضرت پیر سید افضل محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک انتہائی جوش و خروش اور ادب و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ملکی اور غیر ملکی مریدین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہاں پر کچھ ہی دیر پہلے چادر پوشی کی تقریب جو ہے وہ رونما ہوئی تھی، اور یہاں اس وقت اس دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ کے گدی نشین جو ہیں وہ حضرت پیر سید ابرار محی الدین شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ دربار عالیہ قادریہ کوٹ شریف کے گدی نشین حضرت پیر سید اشفاق محی الدین شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ کہ آپ کو لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دربار شریف ہے، یہاں پر جو ہے وہ حضرت پیر سید افضل محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار پاک ہے، یہاں پر آپ کو لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ حضرت پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، جن کا آج عرس مبارک جو ہے وہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ حضرت پیر سید افضل محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عرس مبارک 478 شریف کے اندر منایا جا رہا ہے، کہ آپ ان کے مزار پاک کا لائیو جو ہے وہ زیارت بھی فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں اس عرس مبارک پر جو ہے وہ مریدین کثیر تعداد کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر جو مریدین ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بھی کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سیدزادے ہیں، جتنے بھی اس دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ کے جتنے بھی یہاں پر جو صاحبزادان ہیں، وہ سبھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر پہلے چادر پوشی کی تقریب جو ہے وہ رونما ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم شریف پڑھا جائے گا۔ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی دوست احباب ہیں سبھی بالکل احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ختم شریف پڑھا جائے، اور ختم شریف کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی آنے والے دوست احباب ہیں سبھی کے اندر جو ہے وہ نیاز پاک جو ہے وہ بھی تقسیم کی جائے گی۔ جی بالکل، اس جو گدی نشین ہیں ان کی تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ حضرت پیر سید عطا محی الدین شاہ صاحب اور حضرت پیر سید برکت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پیر سید برکت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جن کا مزار جو ہے وہ 477 گاہبے کوٹ شریف کے اندر موجود ہے، اور حضرت پیر سید عطا محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک جو ہے وہ انڈیا کے اندر موجود ہے۔ یہ دونوں بھائی تھے، اور ان کے بیٹے جو ہے وہ حضرت پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بیٹے جن کا آج عرس مبارک انتہائی ادب و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، حضرت پیر سید افضل محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، جن میں سرفرست سید پیر فیض محی الدین شاہ صاحب، جن کا مزار جو ہے وہ 477 گاہبے کوٹ شریف کے اندر موجود ہے، اور حضرت پیر سید افضل محی الدین شاہ صاحب اس دربار عالیہ 478 گاہبے کے اندر جن کا آج عرس مبارک منعقد کیا گیا ہے، اور حضرت پیر سید عنایت محی الدین شاہ صاحب، اور ان کے بعد حضرت پیر سید انوار محی الدین شاہ صاحب جو ہے وہ حضرت پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب ان کے صاحبزادے تھے۔ آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر ختم شریف کی جو تقریب ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ آج فیصل آباد کی تحصیل سمندری کے نواحی گاؤں چک نمبر 478 گاہبے میں حضرت پیر سید افضل محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک جو ہے وہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس میں ملکی و غیر ملکی مریدین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر ختم شریف کی جو تقریب ہے اس وقت ہو چکی ہے، اور دوستوں میں نیاز پاک جو ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہے۔ اور اس وقت میں 478 شریف کے اندر موجود ہوں، اور اس دربار عالیہ قادریہ کے گدی نشین حضرت پیر سید ابرار محی الدین شاہ صاحب، ان کے بڑے صاحبزادے میرے ساتھ موجود ہیں، سید پیر مدثر محی الدین شاہ صاحب۔ وہ ان سے جانیں گے کچھ عرس مبارک کے حوالے سے کچھ ڈسکشن سے ان کے ساتھ کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ جناب سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عرس مبارک جو آج منعقد کیا گیا ہے یہ کتنے سال ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ عرس مبارک منعقد کیا جا رہا ہے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی، ایسا ہے کہ سن 1973 میں جناب حضور پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب کا وصال ہوا۔ اس کے بعد سے ابھی یہ 47واں عرس مبارک ہے جناب حضور پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب کا، اور ساتھ پیر سید حضور افضل محی الدین شاہ صاحب کا، جو یہاں پر ابھی جس کی تقریبات کا آغاز آج ہوا ہے۔ اور اس کا جو سلسلہ ہے یہ انڈیا سے ہی چلتا آ رہا ہے۔
जैसा कि हजूर बाबा अता मोहम्मद शाह साहब जो कि बरदर हैं हजूर पीर सैयद बरकत अली शाह साहब कोट शरीफ वाले, वो उनका विसाल हजूर पीर सैयद अता मोहम्मद शाह साहब का वहीं पर हो गया और वहीं पर आपका मज़ार अक़दस जो है वो भूंदड़ी शरीफ तहसील जगरावां के अंदर है, और शहर जो लुधियाना उसके अंदर आपका मज़ार पाक जो है वो मौजूद है इस वक्त भी। और वहाँ पर भी बहुत सारे दोस्त अभी अपनी अपनी ड्यूटी पर अपना वो वहाँ पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो उसके बाद से जब से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हजूर बाबा सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब, हजूर बाबा अता मोहम्मद शाह साहब का ही उर्स मुबारक जो है वो मुनक़िद होता रहा। उसके बाद फिर हजूर पीर सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब का विसाल हो गया। उसके बाद से लेकर अब ये 47वां उर्स मुबारक है जिसकी आज तकरीब जो है उसका आगाज़ हुआ है। तो ये बताइएगा कि ये जो सिलसिला है ये कहाँ से इसका आगाज़ होता है और ये कौन सी ये सिलसिले के साथ ये जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सिलसिला कादरिया है। ये हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी तक, ये हजूर बाबा जी शहबाज खां इंडिया में जो मौजूद थे हजूर पीर सैयद अता मोहम्मद शाह साहब, उनके दस्ते बैत हुए और उनसे जो है कादरी फैज़ान उनको ये मुयस्सर आया और फैज़ याब हुए। और उसके बाद जो है उन्हीं के साहबजादगान में हजूर पीर सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब को ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है और हजूर की ये ख़ास करम नवाज़ी है कि हजूर पीर सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब जो है उनको ये फैज़ान मुंतकिल हुआ। और उनके आगे यानी हजूर पीर सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब का मुकाम व मर्तबा आप इस बात से बखूबी जान सकते हैं कि आपके 4 साहबजादे हजूर पीर सैयद अफजल, हजूर पीर सैयद फैज़ मोहिउद्दीन शाह साहब कोट शरीफ में जो गद्दी नशीन हुए, और हजूर पीर सैयद अफजल मोहिउद्दीन शाह साहब जो यहाँ पर 478 कादरी अफसलिया में गद्दी नशीन हुए, और पीर सैयद अनायत मोहिउद्दीन शाह साहब जो कि गद्दी नशीन हुए 320 चक पीर महल के अंदर, और एक साहबजादा जो है हजूर पीर सैयद अनवार मोहिउद्दीन शाह साहब उनको भी अल्लाह पाक ने मालिक ने जो है अपना फैज़ जो है उससे नवाजा। और ये हजूर पीर सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब की ये करामत समझ लें कि उनके तीनों साहबजादे जो हैं वो माशाल्लाह अपने अपने मुकाम पर फाइज थे और उन्होंने अपना जो है वो फैज़ान जो है वो लोगों के अंदर मुंतकिल किया। और आज दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर तकरीबन हजूर के मानने वाले मौजूद हैं और वो इन तीनों साहबजादों से फैज़ याब हैं। अच्छा जनाब, ये मुझे बताइएगा कि उर्स मुबारक और मेले के अंदर क्या फ़र्क होता है कि क्योंकि लोगों के जहन में जो है वो बहुत से सवाल आते हैं कि ये उर्स है और ये मेला है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क बयान हुआ। मेला जो है उसकी तकरीब तो यानी जिस तरह मुख्तलिफ़ तारीख़ी जो दुनिया के अंदर चलते आ रहे हैं, कोई बैसाखी का मेला हो गया या कोई और इस तरह के जो तारीख़ी मेले होते हैं, उसके अंदर सिर्फ क्या होता है, लोग आते हैं गपशप करने के लिए और बस वो मौज मस्ती और खाने पीने के लिए तफरीही मुकाम एक बन जाता है, उसके अंदर कोई भी रूहानी पहलू नहीं होता। जबकि उर्स मुबारक जो है इसका ताल्लुक़ जो है वो पाक हस्तियों के साथ है, इसका ताल्लुक़ जो है वो औलिया अल्लाह के साथ है, इसका ताल्लुक़ जो है उनके अय्याम के साथ है जिस दिन उन्होंने इस दुनिया से पर्दा किया। ये उनके लिए जो है वो खुशी का मौका होता है कि वो अपने मालिक की तरफ लौट रहे हैं और उनका जो है ये हम दिन मनाते हैं ताकि उनका जो है वो दिन जो खुशी का दिन है तो हमारे लिए भी वो फैज़ान का दिन है कि वो आज वो अपने मालिक की तरफ लौट रहे हैं। तो मुरीदीन जमा होते हैं ताकि हम भी उस फैज़ान में से कुछ हिस्सा अपना ले सकें। तो ये मुबारक जो है इसकी डेफिनेशन फिर ये रूहानी तरीके से एक जो मुनक्किद होने वाली तकारीब हैं उनको हम उर्स पाक कहते हैं और जो दुनियावी तौर पर जो मामलात हैं उनको हम मेला कहते हैं। तो आखिर में जितने भी लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर दोस्त अहबाब, उनको दिली मैसेज क्या है, या जितने भी यहाँ पर दोस्त अहबाब आए हैं पाकिस्तान से या दूसरी कंट्री से, उनको आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं? पैगाम हजूर बाबा सैयद इब्रार मोहिउद्दीन शाह साहब का यही है कि तमाम दोस्त जो हैं उनको चाहिए कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने मालिक की हकीकत को जानें और उसी मकसद के लिए आज सब दोस्त यहाँ पर जमा हुए हैं। और गद्दियों का क़याम जो है इनका मकसद भी यही है कि जो लोग दुनिया के अंदर खो गए हैं उनको अपने मालिक की तरफ बुलाया जाए। तो इन जितने भी आस्थाने हैं, सलासल हैं, इन सब का मकसद सिर्फ़ एक ही है कि जितने भी लोग अपने मालिक से दूर हैं उनको वापस अपने मालिक के पास बुलाया जाए और उनको उससे आशनाई करवाई जाए, क्योंकि मालिक को जानने का ही मकसद ये लेकर दुनिया के अंदर आया है और यही मकसद जो है इसकी राज़े हयात है, इसको ये जानना ज़रूरी है। तो मैं जो है यही कहना चाहूँगा कि जितने भी दोस्त अभी देख रहे हैं, नाज़रीन और सामीन जितने भी सुन रहे हैं, कि सबको चाहिए कि तसव्वुफ़ को जानें जो असल रूह है इस्लाम की, क्योंकि जब तक हम तसव्वुफ़ को नहीं जान सकते
तब तक हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकत को नहीं पा सकते, हुजूर के इश्क को नहीं पा सकते, हुजूर की मोहब्बत को नहीं पा सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तसव्वुफ़ को जानना ज़रूरी है। जिस तरह हुजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया कि तसव्वुफ़ जो है ये ऐसे ही लफ्ज़ नहीं बना, बल्कि ये किसी चीज़ की ऑब्रीवेशन है। ऑब्रीवेशन कहते हैं किसी चीज़ का मजमूआ, यानी ये ता, साद, वाव और फ़ा, ये 4 अल्फाज मिले हैं तो तसव्वुफ़ बना है। अब इनकी हकीकत जानना जो है ये अब किस तरह जानेंगे, ये कोई आम बंदा आपको नहीं बता सकता, ये कोई आम शख्स आपको नहीं बता सकता। इसके लिए आपको किसी ना किसी रूहानी बंदे के पास, अल्लाह वाले के पास जाना पड़ेगा, जो आपको ये ता से सफ़र शुरू करवा के आपको फ़ा तक लेके जाएगा, तब आपका तसव्वुफ़ पर मुकम्मल आपकी दस्तरस हो। तो ये पैगाम है कि सबको चाहिए कि जहाँ जहाँ पर भी लोग हैं वो जिस तरीके से भी अल्लाह वालों से फैज़ याब हो सकते हैं उनको होना चाहिए, और ये लाज़म जुज़ है ज़िंदगी का, और बैत जो है वो भी फ़र्ज़ है, कुरान का हुक्म है, तो इसलिए फ़र्ज़ है, ये लाज़म होना चाहिए, ताकि हम जो है वो दुनिया का भी सामान कर रहे हैं और इसके साथ आखिरत का भी सामान हो जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने हज़रत पीर सैयद मुदस्सिर शाह साहब उनकी बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू सुनी है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि इस उर्स मुबारक के मौका पर सजादा नशीन हज़रत पीर सैयद अशफाक मुहीउद्दीन शाह साहब दरबार आलिया कोट शरीफ के गद्दी नशीन वो भी इस तक़रीब के अंदर मौजूद हैं, और थोड़ी ही देर पहले ख़त्म शरीफ पढ़ा गया है। तमाम दोस्तों में नियाज़ पाक भी जो है वो तकसीम की गई है। इसके बाद जो है वो महफ़िल समा हो गई और तमाम दोस्तों को लंगर पाक जो है वो भी खिलाया जाएगा। जी।